ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കോ പി ഐ ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ സിംഗ് ജിയെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि में। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को वंदन करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबके बीच में आकर इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं अपनी बात वैसे तो अंग्रेजी में कह सकता था, लेकिन जे नंद कुमार जी को सुनने के बाद और आप लोगों को लगातार मलयालम में सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक शोध संस्थान यहाँ बनाने जा रहे हैं तो मुझे भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में कहनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कुछ बातें कही और शुरुआती समय में आर रामानंद जी जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने जे नंद कुमार जी को आधुनिक समय का केरल के लिए या भारत के लिए अभिनव गुप्त ऐसा कुछ कहा था, जैसा मेरे समझ में आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि हम पिछले साल विजयादशमी के अवसर के आसपास मिले थे और इस विजयादशमी के आते आते इसके बीच में हमने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक वर्कशॉप किया, जिसमें आर रामानंद जी एक टीचर के तौर पर वहाँ आए और उसके बाद हमारे दिमाग में ये आइडिया आया और आर रामानंद जी के इस अथक प्रयास से और नंद कुमार जी के मार्गदर्शन में ये संस्थान रितंभरा के इस परिसर में, और ये परिसर जैसा कल मैं लोगों से बात कर रहा था और मुझे पता चला कि एक यहाँ की बहुत प्रसिद्ध एक देवी रही हैं जिनका ये निवास स्थान हुआ करता था, और आज वापस से इस स्थल पे शक्ति के केंद्र के रूप में अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में क्या रहा है और उसकी विस्मृति कैसे हो गई और उस विस्मृति से बाहर निकलने का क्या तरीका हो सकता है और हमारे मेंटल लैंडस्केप से किस तरह हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपनी धरोहर, हमारी अपनी ज्ञान परंपरा गायब हो गई, इन सब को किस तरह से वापस लाया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि मेरे से पहले के वक्ताओं ने कश्मीर सैविज्म की बात की, अभिनव गुप्त की बात की। मैं भी एक वाकया याद, जब मैं पहली बार जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापक बना, उसके 1 साल बाद मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मार्क डाइकोस्की जी भी आए हुए थे और अभिनव गुप्त के नाम पे ही वो कॉन्फ्रेंस थी। तो सीआईडी ऑफिसर हमसे आके पूछता है कि मुझे अभिनव गुप्त से मिलना है, वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा एक वाकया उन्होंने आपको बताया था, तो इस तरह भारत के लोगों के मानस से किस तरह हमारे वो विद्वान जिन्होंने ज्ञान की अथाह परंपरा हमें दी वो विस्मृत हो गए, और उस विस्मृति से हमें वापस पुनः जोड़ने के लिए जो प्रयास आर रामानंद जी ने किया है ये बधाई के पात्र हैं। और मेरा तो रोल जैसे राम जी का जब यहाँ पे पुल बन रहा था रामेश्वरम में और गिलहरी का जो रोल था, यही मेरा इतना ही मात्र रोल है, लेकिन उस रोल के लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर गंगा के प्रवाह से जोड़कर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो जैसे गंगा गोमुख से निकलती है और गोमुख की शुरुआत होती है, अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद हमारा पहला ग्रंथ है, उसके आगे बढ़ेंगे तो देवप्रयाग आते आते उपनिषद उसमें शामिल हो जाते हैं, और हरिद्वार पहुँचते पहुँचते मैं इस रूप में देखूं तो सारे शास्त्रागम ग्रंथ सब कुछ शामिल हो जाते हैं, और फिर उसके आगे मैदानी हिस्सों तक आते आते गंगा के प्रवाह में जैसे बौद्ध, जैन और हमारी बाकी परंपराएं, संगम साहित्य और सब कुछ शामिल हो जाता है। उसी रूप में हमें भारत की ज्ञान परंपरा की जो कंटिन्यूटी है उसको देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये रही है कि पिछले 150 वर्षों में क्रिस्टोसेंट्रिक अप्रोच के कारण हमारे अंदर ये विस्मृति आ गई, हमने हमारे ज्ञान से ही अपने को काट लिया, तो हमें लगने लगा कि जैसे कि हम इन्फीरियर हैं और हमने वेस्ट सेंट्रिक हर एक चीज़ को इतना अपने माइंड में स्थापित कर लिया कि हम हीन भावना के शिकार हो गए। और मैकाले ने रही सही कसर निकाल ली 3E के माध्यम से, इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा जो है रोजगार के साथ साथ अध्यात्म की भी बात करती है, और इसीलिए जो हमारे यहाँ शोध का जो प्रोसेस रहा है वो स्टार्ट होता है अनुभूति से। सबसे पहले तो हमें अनुभूति होनी चाहिए, और जो अनुभूति मुझे यहाँ आने के बाद लगातार होती रही
उस अनुभूति की फिर अभिव्यक्ति जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे कल से और यहाँ या इन रामानंद जी से मिलने के बाद लगातार जो अनुभूति हुई, जो अभिव्यक्ति के रूप में पहुँची, और जिस अभिव्यक्ति का नाम है अभिनव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। और अब समय है उस अभिव्यक्ति के अभिधारणीकरण का, यानी उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने का, उसके रिसर्च के माध्यम से उस अभिव्यक्ति को इस रूप में समाज के सामने लाना कि अभिनव गुप्त जी और हमारे उन आचार्यों की, जो कश्मीर शैविज्म के आचार्यों की परंपरा रही है, उससे यहाँ के जनमानस को परिचित कराना, ताकि जनमानस को उसका जो एक अनुभूति होगी, उसकी अलग अनुभूति होगी, उसको परिचय कराना। और फिर उसके लिए आवश्यक क्या है, जो अवधारणीकरण हम करेंगे, जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन हम करेंगे, उसके लिए जरूरी है अभिधारणीकरण के लिए तर्कशास्त्र कौन सा प्रयुक्त हुआ। तो उसके लिए अभी बात कर रहे थे डाइकोविस्की जी कि हमको कैसे दीक्षा के माध्यम से हम कैसे अपने अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते हैं। तो जिसमें हमारे जो शास्त्र रहे हैं, जिसको शब्द ब्रह्म भी कहा गया, क्योंकि वो अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां हैं और हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बिना अनुभव किए नहीं कही जाती है। तो ये चीज़ का भी, यानी कौन से शास्त्र प्रयोग होंगे, उन शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ पे होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समय में कश्मीर से केरल का जो कनेक्शन रहा है, चाहे वो शंकराचार्य जी के माध्यम से, कश्मीर शैव परंपरा के माध्यम से, और कल और आज में मैंने जिस तरह से देखा प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि कश्मीर में तो ये परंपरा इन्वेजन के कारण विलुप्त हो गई, जैसा कि नंद कुमार जी कह रहे थे कि ये बताएंगे। मैं बताना चाहूँगा उसका मूल कारण ये रहा कि हम लोग सबसे पहले अपने शास्त्रों से दूर हुए, फिर हमारी लेखन परंपरा, क्योंकि वहाँ पे शारदा में लिखने की परंपरा थी, शारदा लिपि से हम नस्तालिक में लिखना शुरू कर दिए। और ऐसा ही कुछ केरल में होता रहा है, जिस वजह से आज ये संस्थान एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आने वाले समय में जाना जाएगा। और इस केंद्र के माध्यम से वापस हम उस अपनी कल्चरल लिगेसी को स्थापित कर पाएंगे अपने जनमानस के अंदर, अपनी युवा पीढ़ी के अंदर। हम वो प्राउड फीलिंग ला पाएंगे कि कैसे हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत की परंपरा वाले लोग हैं। और कश्मीर शैविज्म भी यही कहता है। इसलिए मैंने जब इसको पढ़ाना और पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने देखा इससे खूबसूरत दुनिया में कोई सेकुलर ट्रेडिशन नहीं हो सकता, जिस सेकुलरिज्म की बात वेस्ट में की जाती है वो लोगों को डिवाइड करने का सेकुलरिज्म है। लेकिन यहाँ पे है कि आपके अंदर मैं अपने आप को कैसे देख सकता हूँ, आपको अपने रूप में जिस दिन मैंने देखना शुरू किया, सारा विभेद मिट जाएगा। और यही भेद मिटाना ही हम सबका काम है। कोई दूसरा आपको अलग देखता है, उसे देखने दीजिए, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसके अंदर ये भाव पैदा करें कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो मेरे से अलग नहीं। और कश्मीर शैव परंपरा इसी दर्शन की बात करती है, और इसलिए इस संस्था के माध्यम से इस दर्शन की अनुभूति यहाँ के लोगों तक होगी। और 2-3 जो आज़ादी के बाद लगातार 2-3 कारण रहे जिससे हम इससे कट गए, बस कुछ मिनटों में वो बात कहते हुए, एक तो ये रहा कि कैपिटलिस्ट यूरोप के फॉलोअर बने हम, फिर कम्युनिस्ट यूरोप के फॉलोअर बने, और 2 तरह का जो कायांतरण किया भारत ने अपना, उस कायांतरण का परिणाम ये रहा कि हम अपने मूल से कट गए। और जब तक आप अपने अवधारणीकरण के लिए, अपने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए अपने शास्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आप दूसरे पे आधारित होंगे, जैसे अभी हम इस माइक पे आधारित हैं, लेकिन हमारी आवाज़ में इतना दम होना चाहिए कि अगर माइक नहीं भी हो तो हमारी बात आखिर तक पहुंच जाए। और हमारे गुरुओं में इतनी ताकत थी कि वो कश्मीर में बैठे साधना करते थे, तो केरल का व्यक्ति उनकी साधना से कनेक्ट होता था और शिष्यत्व के लिए यहाँ से उठकर वहाँ चला जाता था। और मैं जैसे वहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो ये बात ये बताती है कि, और ललदेव ने भी, लल्लेश्वरी ने भी यही कहा था, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मीडिएटरी बिटवीन मी एंड अल्टीमेट रियलिटी परम शिवा। और भारत की परंपरा इसीलिए स्वयं को जानने की, नंद कुमार जी ने एक किताब लिखी है स्व सेल्फहुड नेशनहुड की, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो स्व को जागृत करने की, और कश्मीर शैव परंपरा प्रतिभिज्ञा की बात करता है।
प्रतिभिज्ञा किस चीज़ की, ये बताने आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो जब आप स्वयं को जानेंगे, स्वयं को समझेंगे, और जो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जब आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर देंगे, उसके बाद की जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है और फिर जो विज्ञान उस पे अध्यात्म से समन्वित होगा, वो आने वाले समय में पूरी दुनिया को किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव रास्ता दे सकता है। और अभी एक प्रोफेसर साहब जो कोरिया से में पढ़ाते हैं ताओइज्म, वो बैठे हैं। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय मानस का पूरी दुनिया कैसे लोहा मानती है, और वो जिस विश्वविद्यालय में है वहाँ बौद्ध परंपरा का विश्वविद्यालय है। और महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है? इस भारत की धरती से। तो एक देश जो पूरी तरीके से बहुत सारे मटेरियल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी चाहे कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, उनको भी अपने आप को सही करने के लिए भारत के गुरुओं और ऋषियों की ज़रूरत पड़ती है। और हम अपने को सही करने के लिए दुनिया से दूसरे जगह से आयातित, जैसे प्लेटो की बात हो रही थी, ग्रीक फिलोसफर्स की बात होती है, मेडिवल टाइम के क्रिश्चियन फिलोसफर्स की बात होती है, हमारे पास तो वैदिक, आगमिक, श्रमणिक परंपराएं और आनो भद्रा कृतवंता की जो हमारी संस्कृति रही है कि हमने नोबल थॉट्स चाहे दुनिया में कहीं से भी आए, उसको हमने सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, अपने दिल में जगह दी। और ये इस बात का संकेत है कि मार्क डाइकोविस्की जी को बनारस में आकर, और लक्ष्मण जू रैना जी जिनको आखिरी गुरु माना जाता है इस परंपरा का कश्मीर के अंदर, उनसे शिष्यत्व हासिल किया और अपने को रचा बसा दिया भारत की संस्कृति में। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, और इसलिए ये समय कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है, बल्कि संकल्प लेने का समय है। अब अर्पण और समर्पण का समय है। हम सब ने अर्पण तो कर दिया, हमने यहाँ पूजा की, हमने वहाँ पत्थर रखा, फाउंडेशन करी, ये अर्पण का कार्यक्रम था, रिचुअल्स थे। लेकिन अब ज़रूरत है समर्पण की, डेडिकेशन की, क्योंकि अर्पण के बाद जब समर्पण होगा तभी जाके जो भाव है हमारा और जो हमारा अल्टीमेट पर्पज है इस संस्था के माध्यम से, वो हासिल हो सकेगा। तो मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ मूल रूप से, और अयोध्या से दक्षिण का हिस्सा कैसे जुड़ा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। राम कथा किस रूप में पूरे भारत में प्रचलित है, और फिर कश्मीर जाकर कश्मीर शैव परंपरा, और उसमें कुछ बातें, जैसे कल रामानंद जी शाम को जब हम यहाँ बैठे थे शिव सूत्र के उदाहरण दे रहे थे, तो मैं कुछ शिव सूत्र से ही 2-3 उदाहरणों के माध्यम से, एक वहाँ पे कहा गया शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, शक्ति का चक्र आपके अंदर है, उसका अनुसंधान करना है। हमारे रिसर्च का प्रोसेस वही है, शक्ति चक्रों का अनुसंधान करके आप सृष्टि, स्थिति और ज़रूरत पड़ने पर जो हमारे भारत के स्व को बिखेरने वाले लोग हैं, उनका हम डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, उनकी लय भी कर सकते हैं, उनको बिना कोई शस्त्र के, शास्त्र से ही खंडित कर सकते हैं। ये शक्ति है। दूसरी चीज़ है, एक उद्यम की हमने स्थापना की अभिनव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रूप में, और वहाँ कहा गया उद्यमो भैरव, यानी आप सब भैरव बन सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि अपने उद्यम को इस स्तर तक लेके जाना है जिस स्तर तक अभिनव गुप्त लेके जाया करते थे, और इसीलिए 1000 वर्ष बाद 2016 में उनकी सहस्राब्दी मनाई गई, और आज 6-7 साल बाद कम से कम इतना तो है कि देश के कोने कोने में, और मुझे लगता है ये भी बड़ा सौभाग्य है कि ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जो एक पूरा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में भारतवर्ष में अभिनव गुप्त के नाम पर स्थापित हो रहा है। ये आप सब के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पहली बार जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो कश्मीर शैविज्म में पीजी डिप्लोमा का पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, वरना हर जगह एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता था, सिर्फ कुछ क्रेडिट का पेपर होता था। और आज ये संस्था निर्मित हो रही है, जैसे बीएचयू की स्थापना हुई, शांति निकेतन की स्थापना हुई, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना ऐसी ही छोटी सी शुरुआत से हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये संस्थान एक विश्वविद्यालय का रूप धारण करेगा, और उसमें मेरा जितना सहयोग हो सकेगा तन मन धन से मैं करता रहूँगा। इसी बात के साथ आप सब ने मुझे इतना
सुंदर आतिथ्य सत्कार का अनुभव दिया है, इसको मैं सजोए हुए जाऊंगा और जहाँ भी रहूँगा यहाँ से जितनी मेरी अनुभूतियाँ हुई हैं उसको अभिव्यक्त करते हुए अपने छात्रों को यहाँ से जोड़ने का प्रयास करूँगा। एक बार सबका चरण बंदन, नमस्कार। It was quite an electrifying speech, Ajay Kumar ji. Thank you for that. നമ്മുടെ കൂടെ പൂജ്യശ്രീ ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ജി നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച ഒരു പ്രതിനിധിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിഖിൽ മോഹൻ എന്നാണ്. നിഖിൽ മോഹൻജിയെ ഗുരുദേവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം എത്ര മഹത്തരമായ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത്. ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരവസരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേവിയുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ആരുടെയും ബുദ്ധിയിലല്ല ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിവിടെ ശ്രീ രാമാൻജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, പര വാക്ക്, എൻ്റെ വാക്ക് പരയായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പര വാക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കണം. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്ര ശക്തമായ ആ ദേവീ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവർ തന്നെയാണ്. ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നോളജും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിയെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും. നമ്മളെപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഈഗോയിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു ജ്ഞാനവും സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തേടി അലയും, എന്താണ് സത്യം എന്താണെന്നുള്ള തേടി അലച്ചിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറയുന്നത്, ആ നിമിഷം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമാകും. ആ സ്വസ്ഥമാകുന്ന തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ നോളജ് തനിയെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും. അതായത് ഈ പരമമായ അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യണം, നമ്മൾ സാധകരായിരിക്കണം. ഇവിടെ ശ്രീ അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്തായാലും ആ പരവാക്കിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോരുത്തരും അവർ സ്നേഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. ആ തിരിച്ചറിവിൽ ആ നോളജ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിനുള്ള നിയോഗമാണ് ശ്രീ രാമാൻജിക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവിയുടെ നിയോഗം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധി നിറച്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഗുരുദേവൻ്റെ നാമത്തിൽ അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ലോകം മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹത്തരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ ശിലാസ്ഥാപനം എന്നുള്ള ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഈ മനോഹാരിതയിലും ഈ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലും വളരെയധികം നിറവുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. കാരണം അത്രയും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞുള്ള വേദിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിമിഷത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്തരമായ അവസരത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന സന്തോഷത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം സ്നേഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിനോടുള്ള നന്ദിയോടൊപ്പം നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് വയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വയ്ക്കാം. ദീർഘമായൊരു ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ. പൂർണ്ണമായും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഈ ഒരു അവസരത്തിന് നമുക്ക് പ്രാപ്തി നൽകിയ ഗുരു പരമ്പരയെ നമുക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാം. ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണഭൂതരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്കും
അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. ഇതിനവസരം ഒരുക്കി നൽകിയ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാർക്കും, പ്രകൃതിക്കും, സാക്ഷാൽ ഗുരുവിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രണാമം നമുക്ക് ഈ നിമിഷം അർപ്പിക്കാം. ദീർഘമായ ശ്വാസമകത്തേക്ക്, സംതൃപ്തിയോടൊപ്പം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക്. ഹൃദയ നിറവിൽ പുഞ്ചിരിയോടൊപ്പം തന്നെ സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കാം. ജയ ഗുരുദേവ്. കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ഋതംബര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് കരയാട്ടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വന്ദേ ഗുരുപദദ്വന്ദ്വം അവാങ് മനസ്സഗോചരം രക്തശുക്ലപ്രഭാമിശ്രം അതർക്യം ദ്രൈപരം മഹ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഒരുപാട് നിറവിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ്. അത്ഭുതങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു കടമുറി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 2013 അന്ന് ഋതംബര എന്താവുന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്. ഈ കാല് ഈ മണ്ണിൽ കുത്തിയ സമയം മുതൽ പിന്നീട് ഋതംബര ഞങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഋതംബരയുടെ ഒപ്പം എത്താൻ വേണ്ടി ഓടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ. പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ്. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞങ്ങൾ വരെ മാറി നിന്ന് കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നാണ് ഋതംബരേൻ്റെ ഒരു വളർച്ച കാണുന്നത്. തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തുടങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിന്തയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെയോ ഗുരുകുലവും ഇതുപോലെ തന്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്ത്ര ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ അറിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഭാരതമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് അറിവ് അന്വേഷിച്ചൊരു കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഭാരതമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, യേശുദേവനൊക്കെ തക്ഷശിലയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ലേയിൽ പോയ സമയത്ത് ഹെമിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേവാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ യേശുദേവൻ വന്ന് പഠിച്ച രേഖകളൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തക്ഷശിലയിൽ വന്ന സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വന്നതും അദ്ദേഹം കാശിയിൽ വന്ന് കാശി രാജാവിൻ്റെ ലെറ്ററൊക്കെ വാങ്ങി. അന്നും ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ അന്നുണ്ട്. കുറേ ഗേറ്റുകൾ കടന്ന് ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തും ചോദ്യം ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് അടിക്കും. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം എക്സിറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് കാശി രാജാവിൻ്റെ കത്ത് വാങ്ങി വന്ന് തക്ഷശില അഡ്മിഷൻ എടുത്തതും ഒക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും അവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അറിവിനെ ആശ്രയിച്ച നാട് ഇടക്കാലത്ത് എവിടെയോ ഒരുപക്ഷെ വൈദേശിക ഇടപെടലുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിവ് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അഭിമാനം പോയി. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ വ്യാപകമായി വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതെന്ത് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും നോക്കിയ സമയത്ത് ഭാരതത്തിലുണ്ടായ പല അറിവും തന്ത്രം ആയിക്കോട്ടെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും വിദേശ സ്കോളേഴ്സിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഗതികേടാണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അഭിമാനമാണ്. മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കിയൊക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചിലവാക്കിയത് ഭാരതത്തിൽ വന്ന് അറിവ് സമ്പാദിക്കാനാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എന്ത് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിന്ത പിന്നീട് വളർന്നു വലുതാതായിരിക്കാം നമ്മളതിനൊക്കെ പ്രാപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി ഋതംബരൻ്റെ കീഴിൽ ബാക്കിയൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ തന്ത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. കാരണം
ഇത്രയും കാലം തന്ത്രം നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് ആചരണങ്ങളായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എത്തിയിട്ടില്ല. ഭാരതം എപ്പോഴും ഫിലോസഫീനെ സൂക്ഷിച്ചത് ഒന്നോക്കൽ പുരാണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതിയായിട്ടാണ്. അത് മാത്രമേ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു. അന്ന് അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ആചരണങ്ങൾ കൈമാറി പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലമുറയിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ആൾ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും അതിലെ ഫിലോസഫി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് എവിടേക്കോ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ഫിലോസഫിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള, അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാതാവുകയും അവരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളൊക്കെ ആയി മാറി. നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലേക്ക്. ആ സമയത്താണ് രാംജിയൊക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളിടയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതം ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ സബരിയാണ്, തന്ത്രത്തെ ഉപാസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു എഫേർട്ട്, അതിന് പ്രകൃതി നൽകിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് ഈ വളർച്ച മുഴുവൻ ഋതംബരയുടെ. അത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് പ്രകൃതി. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവതീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവതി 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുന്നു. 2 മാസമായിട്ട് ഞാനത് മാറ്റി. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പം 99 സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക. ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശംസ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നടക്കുന്ന, ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെയും ലൈവിൽ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളുടെ, നമ്മളെ ദർശനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥാപനമില്ലായിരുന്നു, ഒരു അക്കാഡമിക്കലി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമില്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ജമ്മുവിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കിത് പഠിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ, ഇവിടെ ഈ മണ്ണിന് മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൃതാർത്ഥതയും നിറവുമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ച് നമ്മളതിനൊപ്പം ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ആ പരാശക്തിയുടെ തീരുമാനം എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ ഹൃദയമുള്ള, ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഒരുപാട് പേര് എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഒരുപാട് പേര് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ രാംജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അഭിനവഗുപ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ആരെടുത്തും ചോദിക്കേണ്ടി പോലും വരില്ല. അത്രയും രീതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ സഹായം നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഓഫറായിട്ട് പലതരത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ഇത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചു വരവാണ്. ഭാരതത്തിലെ കുട്ടികൾ, നമ്മളെ സംസ്കാരത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി അക്കാഡമിക്കലി ഇനി തന്ത്രവും മറ്റ് ദർശനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. നേരത്തെ ഒരു സാമ്പ്രദായികമായി മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാനില്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടിൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് അക്കാഡമിക്കലി ഈ വിഷയത്തെ പഠിച്ച് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരു സ്കോളറായി, അല്ലേ, ഒരു സ്കോളറാവുക, തന്ത്രത്തിൽ സ്കോളറാവണം. കാരണം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗതികേടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം, പത്രത്തിൽ ഒരു കോളുണ്ടാവും, ഈ മാട്രിമോണിയൽ, അതിലൊരു വരി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, നമ്പൂരി യുവതിക്ക് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാന അടിയിൽ ഒരു വരി ഉണ്ടാവും, ശാന്തിയുമാവാം. അതായത് ഈ ശാന്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വേറെ ആരും എടുക്കില്ല, ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാന്നാ. ഈ എടുക്കാത്ത നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് ചില ബാങ്കുകാർ കൊടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇവരെ ആർക്കും വേണ്ട, ഞങ്ങളെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ട് ഇവരെടുത്തോളാന്ന്. തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ആ വിഷയത്തെ സ്കോളേഴ്സായിട്ട് പഠിച്ച അലക്സാൻഡിസനും അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളവരാണ്. ഫിലോസഫിക്കലി പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ വാല്യൂ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിലോസഫിക്കലി പഠിക്കാതെ ആചരണമായി മാത്രം പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ. രണ്ടാളും കൊണ്ടടക്കുന്ന ഒരേ സാധന, ഒരേ ഫിലോസഫീൻ്റെ രണ്ട് തലാണ്. ഇനി ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവർ ഫിലോസഫി പഠിച്ചേ പറ്റും. കാരണം ഇത് തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും. പൂർവികർ ദർശനത്തെ കൈമാറാൻ വേണ്ടി തന്ന മീഡിയമാണ് ആചരണങ്ങൾ. അതിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണം. ആ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മളിൽ നിന്നാവണം. ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മളിടയിലുണ്ട്. വരുന്നൊരു തലമുറ ഏറ്റവും നല്ല തലമുറയാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഈ വിഷയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രയുക്തി എന്നുള്ളൊരു ക്ലീശ വാക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഫിലോസഫിക്കലി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കിതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അധികാരമുണ്ട്. എങ്ങനെ വേണേൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അധികാരമുണ്ട്. ആ ഒരു തലമുറയെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പരമഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള മാധവിജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നത്. അദ്ദേഹമൊക്കെ മാധവിജിൻ്റെ ഒക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സങ്കല്പത്തിന് ശക്തി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി നമ്മളെല്ലാവരെയും ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനവും നിറവും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നവരിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരോടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആശയം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അജയ്ജി തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾക്കൊപ്പം നമ്മളെക്കാൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമെടുത്ത് നമ്മൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കിയൊക്കെ രാംജീനെ ഒരു ദിവസം രാംജീൻ്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കി രാംജീനെ വിളിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും പ്രാവശ്യം അഭിനവ് ഗുപ്ത എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ്, എല്ലാവരും താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഋതംബരെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അത്ര സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊരു വാഗ്ദാനമുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. എങ്കിൽ ഞങ്ങളതിന് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി വരുന്ന നാളുകളിൽ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി നന്ദേട്ടൻ്റെ ഒരു പരിശ്രമം അങ്ങേയറ്റുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ രാംജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരുപാട് കഴിവും ഒരുപാട് പ്രാപ്തിയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് അപേക്ഷയിൽ നിന്നാണ് ഈ അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിനെ മിനിസ്ട്രി നമ്മളെ ഈ ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവരെന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥതയും മാത്രമാണ്. നമ്മളിത് ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവതിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്, പരാശക്തിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നന്ദേട്ടനൊക്കെ വലിയ ശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് മാത്രമല്ല, തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് ചെയ്തെന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദേട്ടനോട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അജയ് സിംഗ് ജി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾക്കൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സജീവമായി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഡെലിവറി. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ വന്നതിലും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിലൊക്കെ. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ, നിങ്ങളത് സ്പീഡിൽ പോയതുകൊണ്ട് കണ്ടോയെന്നറിയില്ല, വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഗ്ലോബലി, പ്രത്യേകിച്ച് രവിശങ്കർജിയൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൽ അയച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അമൃതാനന്ദമയം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് 100% സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും സ്കോളേഴ്സും, ഇതിൽ ഒരു 20% മാത്രമേ ഭാരതീയരുള്ളൂ. 80% വേൾഡിലെ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കോളേഴ്സാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനവ ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത്ര പ്രതീക്ഷയോടെ, അത്രയും വളരണം ഇനിയും നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ ഗുരുജി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇവിടെ വന്നതിലും അന്ന് വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ആ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നതും നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരോടും, രാംജിയോട്, ഋതംബര ട്രസ്റ്റി മെമ്പർമാരോടും ഓരോരുത്തരോടും, ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ. ഇത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോയി വായിപ്പിക്കേണ്ടിയല്ലോ.
പാരസെറ്റമോൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. പുളിങ്കട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷനായി പോകും. ഒരാൾ പറയും. പുളിങ്കട്ടയുള്ള നമ്മളെ പള്ളിയിലച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെല്ലാ അനുഗ്രഹവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ്, ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഋതംബര വളരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋതംബര വളരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാഗമണിൻ്റെ വലിയൊരു വളർച്ചയാണ്. നന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനി വാഗമൺ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സാർ അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ഉപ്പുതറയും വാഗമണൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എല്ലാ സഹായവും അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം അത്രയും വലിയ ഒരു കാര്യത്തിനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വന്നതിലും ഞങ്ങൾ തന്ന ഉറപ്പിനൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം, നന്ദി അറിയിക്കാം. ശരി, വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വേറൊന്ന് പറയുന്നത് ക്രമകാളി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपाम् उन्मेषमेषो भयभाचमन्त निलीयते नीलकुलालयया तां सृष्टिकाळीं सततं नमामि. सृष्टिकाळीं सततं नमामि. सृष्टिकाळीं सततं नमामि. महाविनोदार्पित मातृचक्र वीरेन्द्रकासृग्रसपालसत्तां रक्तीकृतां च प्रलयाध्ययेतां नमामि विश्वाकृतिरक्तकाळीं. नमामि विश्वाकृतिरक्तकाळीं. नमामि विश्वाकृतिरक्तकाळीं. वाचिद्वय स्वीकृतवातचक्र प्रकान्तसङ्घट्टगमा नमस्तां शुचिर्ययास्तं गमितोर्चिषातां शान्तां नमामि स्थितिनाशकाळीं. शान्तां नमामि स्थितिनाशकाळीं. शान्तां नमामि स्थितिनाशकाळीं. सर्वार्थसङ्कर्षणसंयमस्य यमस्य यन्तुर्जगतो यमाय वपुर्महाग्रासविलासरागात् सङ्कर्षयन्तीं प्रणमामि काळीं. सङ्कर्षयन्तीं प्रणमामि काळीं. सङ्कर्षयन्तीं प्रणमामि काळीं. उन्मन्यनन्दा निखिलार्थगर्भा या भावसंहारनिमेषमेदि सदोदिता सत्युदयाय शून्या संहारकाळीं मुदितां नमामि. संहारकाळीं मुदितां नमामि. संहारकाळीं मुदितां नमामि. ममेत्यहङ्कार कलाकलापविस्फार हर्षोद्धत गर्वमृत्यु ग्रस्तो यया खस्मर संविदं तां नमाम्यकालोदित मृत्युकाळीं. नमाम्यकालोदित मृत्युकाळीं. नमाम्यकालोदित मृत्युकाळीं. विश्वं महाकल्पविरामकल्प
भवान्त भीम भ्रुकुटिभ्रमन्त्या याश्नात्यनन्दप्रभवार्चिषातां नमामि भद्रां शुभभद्रकाळीं नमामि भद्रां शुभभद्रकाळीं नमामि भद्रां शुभभद्रकाळीं मार्तण्डमापीतपतङ्गचक्रं पतङ्गवत्कालकलेन्धनाय करोति या विश्वरसान्तकां तां मार्तण्डकाळीं सततं प्रणौमि मार्तण्डकाळीं सततं प्रणौमि मार्तण्डकाळीं सततं प्रणौमि हस्तोदितद्वादश भानुभाजी यस्यां गता भर्गशिखाशिखेव प्रशान्तधाम्नि द्वितिनाशमेति तां नौम्यनन्दां परमार्ककाळी तां नौम्यनन्दां परमार्ककाळी तां नौम्यनन्दां परमार्ककाळी कालक्रमक्रान्तदिनेश चक्र क्रोडीकृतान्ताग्निकलाप उग्र कालाग्निरुद्रो लयमेति यस्यां तां नौमि कलानलरुद्रकाळी तां नौमि कलानलरुद्रकाळी तां नौमि कलानलरुद्रकाळी नक्तं महाभूतलये श्मशाने दिग्खेचरी चक्रगणेन साकं काळीं महाकालमलं ग्रसन्तीं वन्दे चिन्तामणिलाललाभां वन्दे चिन्तामणिलाललाभां वन्दे चिन्तामणिलाललाभां क्रमत्रयत्वाष्ट्रमरीचिचक्र सञ्चारचातुर्य तुरीयसतां वन्दे महाभैरवघोरचण्डकाळीं कलाकाशशशाङ्ककान्तिं काळीं कलाकाशशशाङ्ककान्तिं काळीं कलाकाशशशाङ्ककान्तिं ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം മേലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാം.